हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवनीत कौर, हेड डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज फॉर गर्ल्स पटियाला। आज मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਅਜ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਟੂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਅਜ਼। What is building bylaws? Building bylaws की हैं? These are the laws or guidelines or certain restrictions laid down by municipal bodies, urban development authorities, and other government departments. ये set of laws हैं, guidelines हैं, ਜਿਹੜੀ कि म्यूनिसिपल बॉडीज या कोई भी लैंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈਂਡ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਗਵਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਅਜ਼। The regulations set out the basic requirement to be observed in the design and construction of any building. ये ਜਿਹੜੀਆਂ regulations हैं ਇਹ ਕੁਝ basic requirements fix ਕਰਦੀਆਂ हैं ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ follow ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ while designing ਜਾਂ construction of any building. Aim ਕੀ है building bylaws का? The aim of framing building bylaws is to ensure the provision of reasonable minimum requirements and standards based on current scientific and engineering knowledge, experience, techniques, and modern methods of construction in the planning, designing, and construction activities of building in the zone. ਇਹ bylaws frame ਕਰਨ ਦਾ aim ਕੀ ਹੈ कि ਇਹ bylaws ensure ਕਰਦੇ हैं कि कुछ minimum requirements building activity वास्ते designing ਜਾਂ ਉਹਦੀ construction activities वास्ते fix ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ standards fix ਕਰਨ time ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ current scientific ਤੇ engineering knowledge ਹੋਵੇ, ਕੀ construction techniques ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ latest developments ਹੋਈਆਂ, एक्सपीरियंस नाल पता लगता है कि की रिक्वायरमेंट्स फिक्स करनियां चाहिए ते मॉडर्न मैथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ਜਿਹੜੇ हैं ਉਹ किस तरह ਦੇ अवेलेबल ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਾਇਲਾਅਜ਼ ਫਰੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਕਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੈਦਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵੱਲ ਵੀ ਕਿ ਉਸ ਸਿਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਰ ਹੈ, ਨੌਰਥ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਦਰਨ ਰੀਜਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਹੈ ਉਹ ਸਮਰਸ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿੰਟਰਸ ਵੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਵੈਦਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕਸ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਿਲਰ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਇਲਾਅਜ਼ ਫਰੇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਾਇਲਾਅਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ हैं ਸੇਫਟੀ ਆਫ ਦ ਪਬਲਿਕ। किस तरह इंश्योर करते हैं? बाय टेकिंग फॉलोइंग मेजर्स, ओपन स्पेसेस फिक्स करके, मिनिमम साइज ऑफ रूम्स फिक्स करके, हाइट लिमिटेशन फिक्स करके, एरिया लिमिटेशन फिक्स करके। इस तो की मतलब है ओपन स्पेस ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਇਲਾਅਜ਼ 'ਚ ਫਿਕਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਓਪਨ ਸਪੇਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਟਬੈਕ ਲਾਈਨਸ, ਪਲਾਟ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸੈਟਬੈਕ ਲਾਈਨਸ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਆਫ ਦ ਪਲਾਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੋਏਗੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਔਨ ਦ ਸਾਈਟ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਉਸਦੀ ਆਪਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਪਲਾਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਮਿਨੀਮਮ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦ ਰੂਮ ਵੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਘਰ ਰੈਂਟ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰੂਮਸ ਬਣਾ ਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਨਹੈਲਦੀ ਲਿਵਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੂਮ ਦਾ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੈਬਿਟੇਬਲ ਰੂਮ ਦਾ, ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫॉर ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਲਿਵਿੰਗ
and for that matter for every requirement, minimum size of kitchen, minimum size of toilet. Then height limitation भी area ਦੀ development ਦੇ according fix ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ floors ਤੱਕ construction ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ so that ਕਿ neighbors ਨੂੰ ਕੋਈ effect ਨਾ ਹੋਵੇ। area limitation ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ground coverage ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Rules and regulations which largely regulate the building activity should be formulated to get disciplined growth of building and the better planned development of town and cities। ਇਹ ਜਿਹੜੇ rules and regulations frame ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ हैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ regulate ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ building activity ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ disciplined growth of buildings ਹੋਣ area ਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਟਾਊਨ ਜਾਂ ਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲਾਨਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਿਊਸੈਂਸ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਥੀਏਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿਊਸੈਂਸ ਹੋਏਗੀ। Objectives ਕੀ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਦੇ? Building bylaws are required to pre-plan the building activities and bylaws give guidelines to the architect or engineer। ਜਦੋਂ ਇੱਕ set of bylaws ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ architect ਜਾਂ design ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਸ building ਨੂੰ डिजाइन ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਣਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਫਲੋਰਸ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਹੈਪਹੈਜ਼ਰਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਰੀਆ ਦੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਹੈਪਹੈਜ਼ਰਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਜੈਸ਼ਨਸ ਔਰ ਸਿਮਿਲਰ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਰੋ ਸਟਰੀਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਐਂਡ ਥਿੰਗਸ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। It provides safety to the human beings who work and live in them against fire, noise, health hazard, and structural failure। In a building bylaws ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ persons ਉਸ building ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ safety ਮਿਲਦੀ ਹੈ against fire। ਜਿਹੜੇ rules ਹੈ building bylaws ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਟਬੈਕਸ ਫਰੰਟ ਸੈਟਬੈਕ ਸਾਈਡ ਸੈਟਬੈਕ ਰੀਅਰ ਸੈਟਬੈਕ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਪਨ ਸਪੇਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਫॉर ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਬਟ ਉਹ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਫਾਇਰ ਵੀ ਫਾਇਰਮੈਨ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਇਰ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਓਪਨ ਏਰੀਆਜ਼। ਦੈਨ ਨੋਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਸੇਫਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਇਜ਼ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਹੌਰਨਸ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਫੈਕਟਰੀ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਸਾਊਂਡ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਹੈਲਥ ਹੈਜ਼ਰਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਮੀਕਲਸ ਵੇਸਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਅਗਰ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਫਟੀ ਮੈਜਰਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ हैं bylaws ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। Then to give guidelines to the designer, architect or engineer to limit or define the way
The new structure is to be built. किस तरह ਦਾ ਨਵਾਂ स्ट्रक्चर बनना चाहिए, कितने स्टोरीड वो नवा स्ट्रक्चर बनना चाहिए, कि बिल्डिंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होनी चाहिए। ये सारे मेजर्स जो हाई राइज बिल्डिंग है ਤਾਂ ਉਹਦੀ फायर escape staircase बनना चाहिए। all these limitations, all these rules ਜਿਹੜੇ हैं ये through building bylaws ही implement कराए जा सकते हैं। to control and develop and to check an unauthorized construction, that is encroachment on public and private land। ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡ ਤੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। The bylaws are required to specify the type of material to be used। bylaws material भी mention करते हैं कि किस तरह का material ਜਿਹੜਾ है construction ਵਿੱਚ use होना चाहिए है। Then to provide open space for air and ventilation, to curb haphazard growth and to facilitate future use of land, widening of streets, controlling the urban development in an area। फिर bylaws ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ future land use ਵੀ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਈਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਵਾਈਡਨਿੰਗ ਆਫ ਸਟਰੀਟਸ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡਸ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰੰਟੇਜ ਆਫ ਪਲਾਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਟਰੀਟਸ ਨੂੰ ਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਂਡ ਉੱਥੋਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। To reduce pollution in the area by restricting population density in an area, thereby providing the hygienic environment। ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਰੀਆ ਦੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰ ਸਕੁਆਇਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪਰਸਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮਿਨਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਸਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਸੈਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਹਾਊਸਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਏਰੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਸਰਟਨ ਫੈਕਟਰਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਪਲੇਸ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸਿਸ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ 'ਤੇ ਉਸਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੀਵਰ ਸਿਸਟਮ ਬਲੌਕ ਹੋਏਗਾ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਲੱਸ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। To ensure that every citizen will receive facilities like water supply, sanitation, ventilation, electric supply, parking and safety। नीड की है बिल्डिंग बायलॉज की, the importance की है। Building bylaws are made to prevent haphazard development of localities in urban areas so that every house is assured good ventilation and no building affects the lighting and ventilation of neighbors। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ haphazard growth ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੈ ਪਲੱਸ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਐਂਡ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਔਰ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
These laws are binding on the prospective builders. If not, the building constructed will be unscientific, unhealthy, and inconvenient for the people to occupy. ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰਸ ਤੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਕੰਸਟਰਕਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਨਿਟਰੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਵਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। Then the buildings must get required sunlight and ventilation. Open spaces ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ well planned ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। Buildings should create better environment. Buildings should be located in healthy surroundings and the buildings should have an aesthetic appearance. So open spaces ਤਾਂ lungs ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਲਾਈਟ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਲੱਸ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਓਪਨ ਸਪੇਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫॉर ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਖੇਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ओल्ड पर्सनस हैं घर विच उन्होंने वॉक ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ even for that matter every person needs some open space ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ এনवायरमेंट ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਹੈਲਦੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ which can be achieved by providing proper open spaces ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਥੈਟਿਕ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੀਆਂ ਹਾਈਟਸ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲਸ ਦੀ ਹਾਈਟ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਡਰਾਈਵੇ ਦੀ ਵਿਡਥ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਥੈਟਿਕ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਹੈ या बिल्डिंग itself ਦੀ ਜਿਹੜੀ aesthetic appearance ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੀ ਰਹੇਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਔਰ ਇਸ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਟੌਪਿਕਸ ਹੈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਟੌਪਿਕਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈਕਚਰਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕਸ।